ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 11ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 11 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಟ್ 10 ಅಲ್ಲಿ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್: ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. We know capital gain under there are two types: short-term capital gain and long-term capital gain. Now section B. So 2018 ಅಲ್ಲಿ section A ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, section B ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ and section C ದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು section B ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್. Compute the taxable capital gain to Shri Nagesh for the assessment year 2020-21. Year of acquisitions 2012 and 13. Cost of acquisitions 3 lakh. Year of improvement 2014 and 15. Cost of improvement 36,000. Selling expenses 10,000. Sales proceeds 25 lakh 14,850. So this is all about CII informations. 2012 and 13 CII 2200, 2014 and 15 CII rate 240 and 2019 and 20 CII 289. So this is your question. Now the solution. So this is for solution for that. Computation of income from capital gain for the assessment year 2020-21. There are two columns, particular and amount. Here the asset name is jewelry. Full value of consideration. Full value of consideration is nothing but sales value 25 lakh 14,850. Less selling expenses 10,000. Net considerations 25 lakh 4,850. Less index cost of acquisition. We know the formula for calculating index cost of acquisition. Cost of acquisition into 289 divided by CII for the year of acquisition. So 3 lakh is the cost of acquisition. 3 lakh into 289 divided by 200. After applying this formula, compute ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4,33,500 ಬರುತ್ತೆ. Then less index cost of improvement. Index cost of improvement formula: cost of improvement into 289 divided by CI for the year of improvement. So a formula ಪ್ರಕಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 36,000 into 289 divided by 240. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಮೌಂಟು 43,350. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ 2013 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೌ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ 8,88,000. Year of acquisitions 2009 and 10.
Then cost of improvement 2,40,000. Year of improvement 2014 and 15. Year of sale 2019 and 20. Sales proceeds, that means is nothing but full value of consideration. Sales proceeds 35 lakh 75,500. Selling expenses 12,500. He purchased a residential new for rupee 10 lakh. The CII index, the cost inflation index for the previous year 2009 and 10 148, 2014 and 15 240, and 2019 and 20 289. Compute the taxable capital gain for the assessment year 2020-21. Here the case are: the first case, if capital asset sold is a residential house. The second case, if capital asset sold is a jewelry. The third case, if capital asset sold is a agricultural land in rural area. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. State the reason for getting different taxable capital gain for the above mentioned asset sold. So this is your question. Now the solution. Here the first asset is a residential house. The first case ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಸೆಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That means he can eligible to get tax the exemption under section 54. Okay, so here asset sold is a residential house. Computation of income from capital gain for the assessment year 2020-21. There are two columns, particular and amount. Full value of consideration. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, full value of consideration under this case study. Full value of consideration here 35 lakh 75,500 less selling expenses. Less selling expenses. Here the selling expenses is 12,500. 35 lakh 75,500 minus 12,500 andre that result is called as a net consideration 35 lakh 63,000 less index cost of acquisition. Index cost of acquisition formula: cost of acquisition into 289 divided by CI for the year of acquisition. ಇಲ್ಲಿ year of acquisitions 2009 and 10. 2009 and 10 in a CI 148. So according this formula, amount and apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,88,000 into 289 divided by 148. Answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17,34,000 ಬರುತ್ತೆ. Then index cost of acquisition ಆದ್ಮೇಲೆ index cost of improvement. Index cost of improvement in a formula: cost of improvement into 289 divided by CI for the year of improvement. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2014 and 15. In the year 2014 and 15 CI rate is 240. So according to this formula, amount na apply ಮಾಡಿದಾಗ 2,40,000 into 289 divided by 240. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ 2,89,000. ಸೊ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ದೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 15,10,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ 54. ಇದು 54 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he eligible to get exemption under section 54. So less exemption 54. Exemption comparisons ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 15,40,000. whichever is less is a exempted amount. So after comparisons these two amount, 10 lakh is a less amount. So 15,40,000 minus 10 lakh ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ taxable amount 5,10,000. So case 1 ಅಲ್ಲಿ taxable amount 5,40,000. Got it? I hope you understood one. Case 2.
ಕೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ 54F ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು 54F ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 54 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 54F. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 15,40,000 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54F. 54F ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Cost of new house divided by net consideration into gross long-term capital gain. This is a formula for that. So the cost of new house in amount to 10 lakh divided by net consideration. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 35,63,000. Got it? So 10 lakh divided by 35,63,000 into this amount, gross long term capital gain 15,40,000. So as per this formula amount ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ 4,32,220. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 11,07,780. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ 2 ಮುಗೀತು. ಕೇಸ್ 3 ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಬನ್, ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ದೆನ್ ಕೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೇಸ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಸ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಸ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, if capital asset sold is a residential house and invested in new residential house, then he eligible to get exemption under section 54. Case 2, if capital asset sold is a jewelry and he invested in a new residential house, then he can get exemption under section 54F. Third reason, under case according to the case 3, according to Income Tax Act, if asset sold is agricultural land in rural area, then it is a fully exempted one. So due to the change in the investment of capital gain and change in the type of capital asset, taxable amount is going to differ or entirely change. Got it? So idu 2018 specially income from capital gain related solutions video. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.